اسلامی بھائیوں، ہمیں وطر کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، یہ پورا طریقہ اور جو صحیح طریقہ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں، انشاءاللہ مولا آپ کی اصلاح ہوگی اور اس سے آپ اپنے نمازوں میں جو کمی ہوگی اسے سدھار پائیں گے۔ جی، وطر واجب ہے اور آپ کو معلوم ہے نا کہ فرض کے بعد وطر واجب کا بڑا مقام ہے۔ جیسے 5 وقتوں کی نماز ہم پر فرض ہے، اس کو فرض عین سمجھے ہر مومن اور وقت پر ادا کرے۔ تو عشاء کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا تو 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، پھر سنت اور پھر نفل اور پھر وطر، یہ جو 3 رکعت وطر واجب ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ وطر پڑھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے آپ غور سنیں۔ سب سے پہلے آپ یہ اگر شرٹ ہو، کوئی بھی کپڑا ہو، بٹن گلے کا کھلا تو اسے بند کریں، صدری ہو، جبہ ہو یا بلیزر ہو جیسے یہ ہے، آستین بھی اوپر نہ چڑھی ہو، آستین کو بھی بند کر لیں۔ کچھ لوگ ٹوپی لگاتے ہیں، رومال باندھتے ہیں، تو یہ فرض ہے سجدہ کرنے کے لیے، یہ ہڈی کا ٹچ ہونا زمین پر آنا فرض ہے۔ تو اسی لیے اگر ایسے کر کے رکھیں گے تو یہ نہیں، اسی لیے لوگ اکثر ٹھنڈی کے موسم میں لوگ ٹوپا بھی پہن لیتے ہیں اور یہاں تک کہ رومال باندھ لیتے ہیں چوتھے، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ واجب تک ہو گیا، فرض تک ہو جانے کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو اسی لیے آپ اچھی طرح عبادت کیجیے جو حکم دین و شریعت میں ہے۔ تو وطر کی نماز 3 رکعت ہے اور 3 رکعت کی ہمیں نیت کرنی ہے نا جی، غور سے سنیے۔ نویت ان صلی اللہ تعالی رکعت صلاۃ وطر واجب للہ تعالی اور متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ۔ تو یہ عربی میں، اردو میں اس کی نیت ہے، نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر واجب واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، منہ میرا کعبۃ شریف کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، اللہ، یہ نیت ہے۔ اور نہیں تو بس یہ دل میں، یہ تو زبان سے کہہ لینا ہے، دل میں جو آپ کی وطر واجب کی جو نیت ہے اس کو آپ برقرار رکھیں گے کہ کس وقت کی کون سی نماز پڑھنی ہے، یہ آپ کو پہلے سے نیت ہونی چاہیے، ہے نا۔ بس یہ ہے کہ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے کہ لوگ بے خبری میں نماز کوئی اور پڑھ رہے تھے، نیت نہیں ہوتی، تو ایسی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب ہم مصلی پہ آ چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں، سر سے پاؤں تک۔ یہ پاؤں جو ہے 4 انگل سے زیادہ کی دوری پہ نہیں رکھنا، اتنا پہ نہیں، اتنا پہ نہیں، اتنا پہ نہیں، بس دکھا دیجئے 4 انگل سے 6 انگل کے درمیان۔ اگر موٹا تازہ ہے، اگر دقت ہو رہی ہے تو یہ سب کو دیکھ لے۔ آپ کا پیجامہ یا لنگی گھٹنوں ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لینا ہے۔ سر پہ تاج ہے، اور یہ امامہ شریف میرے آقا فرماتے ہیں بندہ مومن جب نماز پڑھے، اور ایسے بھی ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کو امامہ شریف میرے آقا کی محبوب سنت ہے، اس پہ عمل کرنی چاہیے۔ مردوں کے لیے امامہ ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن امامہ شریف استعمال کرے اس کے لیے فرشتے سونے کے قلم سے چاندی کے تختی پر اس کے لیے نیکی درج فرماتے ہیں اور اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ٹوپی ہو، امامہ ہو، یہ چیز ہے۔ اور کچھ لوگ ننگے سر کو یہ نماز کو اہمیت نہ دینا، یہ سمجھے کہ حد کفر تک لے جانے والے نماز کو حقیر سمجھنا، کوئی بات نہیں، ایسے پڑھ لیا ویسے پڑھ لیا، اللہ معاف فرمائے، اس طرح۔ اب وطر کی نماز کے لیے مکمل تیار ہے، نیت بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، نگاہ آپ کی سجدے کی جگہ ہو۔ اب یہ ہاتھ بالکل سٹے ہوئے نہ ہو اور بالکل ایسے پھیلے ہوئے نہ ہو، بس نگاہ وہ ہو، یہ دیکھ لیجیے، اللہ اکبر، ہے نا۔ اب آپ کو تعوذ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد پڑھنا ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ نگاہ وہی سجدے کی جگہ ہو، ہے نا۔ ولا الضالین تک پڑھ لیجیے، آہستہ سے آمین کہہ لیجیے۔ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ولا الضالین تک۔ اس کے بعد ایک سورہ آپ کو پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہو۔ کوشش کریں کہ
ये छोटी सूरतों में इंतखाब करें, जैसे बड़ी सूरत का भी 3 आयत पढ़ सकते हैं, मगर जो सूरत आपको याद हो बेहतर तरीके से वो पढ़ें। जैसे हम पहली रकत है तो हम पढ़ते हैं सूरतुल आदियात, वल आदियाति दबहन फलमूरियाति क़दहन फलमुग़ीराति सुबहा फ़अतरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफ़ला यअलमु इज़ा बु'थिरा मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। अब मैं चूँकि जल्दी मतलब थोड़ी रवानी में पढ़ा हूँ, ऐसे रुक रुक के पढ़ना है, तो अब हमें क्या करना है, रुकू में जाना है। अभी हम कहाँ हैं, क़याम में खड़े हैं, है ना, तकबीर पढ़ चुके हैं, तस्बीह तवज़ और तस्मिया भी पढ़ चुके हैं, सूरतुल फातिहा भी पढ़ चुके हैं। अब रुकू जा रहे हैं। अब ये अल्लाहु अकबर, जब अल्लाह अकबर कहते हैं रुकू जाएंगे तो निगाह अंगूठे पे, ये नाखून है ना अंगूठा, ये इस पे हो जाएंगे, है ना, और इसको हिला डुला नहीं करना है, अपनी जगह पे जमाए रखना है और इस पर आपकी निगाह होनी चाहिए। और ये जो है घुटना, ये इस तरह से ऐसे नहीं करना है ना, और ऐसे भी एकदम से नहीं करना है या ऐसे नहीं करना है, ऐसे ये गलत तरीका है। असल तरीका, दुरुस्त तरीका ये है, इस तरह से बस इतना ही रखना है, ऐसे भी नहीं पकड़ना, ऐसे भी नहीं पकड़ना, ऐसे भी नहीं करना है, बस ये है। अब आपको तस्बीह पढ़ना है कम अज़ कम 3 बार, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, 5 बार या 7 बार या 3 बार। चलिए अब हम फिर खड़े होंगे, रुकू से खड़े होंगे ना, तो हम पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समझ रहे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। और उसके बाद इसको तस्मीम कहते हैं, उसके बाद तहमीद है और रब्बना लकल हम्द, ये पढ़ना है। उसके बाद कुछ लोग ये बाज़ लोग ये रब्बना लकल हम्द के बाद ये भी पढ़ते हैं हमदन कसीरन तय्यबा, काफ़ मुबारका, है ना, सुबहाना, ये पढ़ लेते हैं कुछ लोग। अब उसके बाद अब हमको सजदे में जाना है, एकदम इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अल्लाहु अकबर कहते हैं, है ना, अल्लाहु अकबर। अब ये देखिए, ये ठेहुना पहले ज़मीन पे रखेंगे, उसके बाद ये पंजा, है ना, ये पंजा, हाथ, दोनों हाथ एक साथ। अब उसके बाद जो सजदे में सबसे पहले रखेंगे वो हमारा सजदे से टच हो रहा, सबसे पहले नाक, उसके बाद पेशानी। अब हमें पढ़ना है 3 मरतबा तस्बीह, है ना, क्या पढ़ना है, तस्बीह पढ़ना है। क्या तस्बीह पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, 3 बार कम अज़ कम पढ़ना, 5 बार 7 बार 3 बार पढ़ना है ना, 3 से कम नहीं करना है, ठीक है जी। अब हमें फिर अल्लाहु अकबर करते हुए बैठना है कायदा में। अब ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, है ना, ये तरीके से, ये पहला सजदा है। इसके दरमियान में एक दुआ आती है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ानी वअहदीनी वरज़ुक़नी, ये दुआ पढ़ते हैं कुछ लोग, नहीं तो बस अब फिर दूसरा सजदा करना है, दूसरा सजदा करना है, क्या, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब जब हम उठेंगे ना तो सबसे पहले पेशानी ज़मीन से उठाएंगे, नाक बाद में। पहले जब हम सजदा किए थे तो सबसे पहले ज़मीन पे नाक, मतलब ये सर के हद में नाक सबसे, फिर से समझिए, ये घुटने को रखे थे, हाथ को रखे थे, फिर नाक और सर। और जब उठाएंगे तो पेशानी पहले उठेगा, उसके बाद नाक, उसके बाद हाथ, उसके बाद ये टेहुना उतरेंगे। और कुछ लोग को अगर दिक्कत है तो हाथ लगा सकते हैं, हल्का सहारा ज़मीन से ले सकते हैं, ये हराम नाजायज़ नहीं, नमाज आपकी ख़त्म नहीं होगी। मगर अगर उज़्र शरई है, तब उज़्र शरई रहने के नहीं है तो फिर ऐसा नहीं है, जैसे कमर में दर्द हो या ठेहुनी में दर्द हो या कोई परेशानी होता, और ऐसे ही अगर आप उठना चाहते हैं तो उठ जाए, अल्लाह अकबर। अब ये दूसरी रकात है, फिर हम सूरतुल फातिहा पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब उसके बाद सूरतुल लहब पढ़ लेते हैं, सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब, है ना। उसके बाद अब हम फिर रुकू करेंगे, अल्लाहु अकबर, वही तस्बीह पढ़ना, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अब उसके बाद और रब्बना लकल हम्द, है ना,
اور سمیع اللہ لمن حمید اور ربنا لکل حمد. اب اس کے بعد پھر ہم دوسری رکعت کے لیے سجدے میں جائیں گے، ہے نا. اللہ اکبر. تو اب اس کو بھی پھر سے دیکھ لیجیے، پہلے ٹہنا پھر پنجہ دونوں ہاتھ کا، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی. چلیے ادھر آ کے دکھا دیجیے قریب سے دیکھیے، ناک بندی ہونی چاہیے اور یہ پیچھے جو ہے نا، پیچھے یہ انگل ایسے نہیں رہنی چاہیے. غور سے دکھائیے، یہ انگل اس طرح سے نہیں رہنی چاہیے. ایسے نہیں، یہ فرض ہے، یہ 3 انگل سنت ہے، 5 کا مستحب ہے. الٹا پیٹ لگانا زمین سے، ہے نا. اب اس کو ہم کریں گے اس طرح، اللہ اکبر. یہ پاؤں کو، الٹے پاؤں کو بچھا کے بیٹھ جائیں گے اور سیدھا داہنا پاؤں کا یہ جو انگوٹھا ہے نا، یہ 3 انگلی لگنا سنت ہے، ایک انگوٹھا فرض ہے. اور یہ اگر نہیں لگ پائے تو کوئی دقت نہیں، کوشش کرنے کا اگر لگ جائے تو یہ مستحب ہے. یہ طریقہ آپ دیکھ لیجیے. کچھ لوگ ایسے کر کے بیٹھتے ہیں، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، نماز نہیں ہوگی. جی، نماز نہیں ہوگا مطلب فرض ادا ہی نہیں ہوا تو پھر نماز دیکھ لیجیے، پاؤں دکھا دیجیے. ٹھیک ہے. پھر ہم بیٹھ گئے، پھر ہم اب جا رہے ہیں تو دوسرے سجدے کی جو دعا ہے ہم آپ کو بتائے تھے، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، ہے نا. تو اب یہ ہم دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اب ہم بیٹھ چکے ہیں، یہ دوسری رکعت ہے. اب دوسری رکعت میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ نگاہ گود میں ہونی چاہیے. اب تحیات پڑھیں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان پہ محمد عبدہ ورسولہ سے پہلے اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے انگلی کو گرا دینا، ایسے کھانچا بنانا. دیکھ لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس اس کو کھول دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسری رکعت مکمل ہو چکی ہے. اب ہم پھر تیسری کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اب ہمیں پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھ لی، آمین کہہ دیے. اب ہمیں سورہ اخلاص پڑھنی ہے نا. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ پھر یہ ہاتھوں کو ایسے کھول دینا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر، ہے نا. یہ کب کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد. جو سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے، کوئی چھوٹی سورت پڑھ لے یا جو سورہ پڑھنا چاہے وہ دونوں کے بعد. یہ تیسری رکعت میں یہ تیسری سورہ پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ کو جب پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے باندھ لینا ہے، رکوع میں نہیں جانا ہے. یہی ہے وتر واجب، ہے نا. تو اب یہ جو ہم وتر واجب میں اب آخری رکعت میں ہے، تو میں نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ پڑھ چکا. اب ہمیں پڑھنا ہے دعائے قنوت، تو آپ کو اس کو بھی پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونطلب من یغفرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی الیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یہ دعائے قنوت ہے. اگر یہ یاد نہ ہو تو اس کی جگہ پہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ پڑھیں، مگر یاد کرنا ضروری ہے. جی، وتر واجب میں اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے. نہیں پڑھیں گے تو وتر واجب نہیں ہو، ایسا نہیں ہے، مگر ضروری ہے پڑھنے والوں کے لیے کہ دعائے قنوت یاد کریں. اس کی جگہ پہ فی الحال کے لیے اللہم ربنا آتنا کی گنجائش علماء نے رکھی ہے. تو اس لیے اب ہم تیسری رکعت میں اب ہمیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. اب ڈائریکٹ ہم رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. اب وہی انگوٹھے پہ دیکھنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب اس کا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اس کے بعد ہم اب پھر سجدے کی جانب ہے. اللہ اکبر. یہ دونوں ٹہنوں کو زمین سے لگا، اس کے پنجے دونوں ہاتھ، اور اس کے بعد ناک، اور اس کے بعد پیشان. صرف سینہ نہیں لگنا ہے بلکہ ہڈی تک لگے، ہے نا. اسی لیے روئی پہ، گدے پہ، اونچی جگہوں پہ سجدہ جہاں اگر زمین سے ٹچ نہ ہو تو نہیں ہوگی. اب سنیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اکبر. پیچھے آ کے دکھائیے. پھر یہ
उल्टे पाँव को बिछा लेना है और सीधे पाँव पे बैठा है। सीधे पाँव की 5 उंगली लगना मुस्तहब है, 3 सुन्नत है, 1 फर्ज है। ये देख लीजिए, यह उंगली को इसमें लगाना है। फिर हम आप एक सजदा मुकम्मल होते दूसरे सजदा के लिए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अब ये सुब्हान रब्बियल आला, 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 सुब्हान रब्बियल आला 7 मरतबा में पढ़ा है। तो 5 7 3। अब हम अल्लाहु अकबर आगे आएंगे। अब हमें तहियात पढ़ना है। अब हमें तहियात पढ़ना है और निगाह गोद में हो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात मैंने आगे पढ़ के सुनाया। अब उसके बाद हमें दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआए मासूरा जो बहुत मशहूर है उसे पढ़ना है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब हमें सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐसे नहीं फिरना है, सिर्फ आप अपने गर्दन को घुमाएंगे, रुख को घुमाएं, चेहरा को घुमाएं। कहाँ? कंधे पे। ऐसे नहीं देखने लगना है, बस एकदम इत्मीनान के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपकी नमाज वितर वाजिब मुकम्मल हो चुकी है। अब तस्बीह आपके ऊपर है। ऐसे आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मोमिन हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसके लिए इनाम यह है कि एक पाँव दुनिया में और दूसरा पाँव जन्नत में। कितनी बड़ी खुशखबरी है उन नमाजियों के लिए जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को विर्द में रखते हैं। ऐसे सैयदुल वज़ाइफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या तस्बीह फ़ातिमा पढ़ा करें, अंगुलियों पे गिनती कर लें, है ना। सुबहानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह फ़ातिमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तंगी घेर लेना तो तस्बीह फ़ातिमा और मुझ पर कसरत से दुरूद पाक भेजा करो। तो दुरूद पढ़ के दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा व आलिहि व सहाबिहि दाइमन अबदा। जैसे नमाज में बार बार खुद जाना इधर उधर ये बेहतर नहीं। 1 मरतबा इजाज़त है, 2 मरतबा हद है तो तीसरी मरतबा के बाद नाक में जैसे यहाँ पे कुछ लग गया तो उसको भी या इधर उधर खुल जाते 1 से 2 मरतबा कर सकते। बार बार अमले कसीर होने से नमाज से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अन्ता सलाम मिनका सलाम अलैका यरजुस्सलाम हद्दिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना अल-जन्नता व तबारकता व तआलैता या जल जलाली वल इकराम। या अल्लाह तू रहमान तू रहीम तू करीम या हन्नान या मन्नान हमारी नमाज़ों को सही तरीक़े से अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मकबूल फरमा। सही तरीक़े से पढ़ा है या अल्लाह, इसमें गलती गुस्ताखी कुछ कमी रह गई हो तो या अल्लाह अगले कोशिश ये है कि रब तबारक व तआला इसमें इस्लाह हम अपने बड़ों से करवाएं। तेरी बारगाह रहमत में कोई कमी न। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में दुआ है या अल्लाह मेरी नमाज़ों को कबूल फरमा। जो भाई वीडियो देख रहे हैं उसकी भी इस्लाह फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में अमन मोहब्बत भाईचारा अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम की गुनाह सगीरा कबीरा सब मुआफ़ फरमा। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह मुल्क हिंद में अमन शांति भाईचारा का निज़ाम कायम व दायम फरमा। या अल्लाह महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से या अल्लाह हमारी और तमाम मोमिनीन की गुनाह सगीरा कबीरा सब मुआफ़ फरमा। ए रब्बे तो जहाँ तेरी बारगाह में कोई कमी न। अपने महबूब के सदक़े तुफ़ैल में हर तरह की आफ़त व बला मुसीबत परेशानी से निजात फरमा। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या जल जलाली वल इकराम। ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर फरमा। जब इस दुनिया से उठा तो ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर फरमा। या अल्लाह जो हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके उनकी बख्शिश और उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या रब्बे तो जहाँ अपने महबूब के सदक़े तुफ़ैल में गुनाह सगीरा कबीरा सब माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद